ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। ओ मेरा लोया दुनिया मनदी, मेरा काबलियात दा, मेरा लोया दुनिया मनदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाबी शौक तुहानूं खुशामदीद कहने हैं ते हाज़र हाँ अज दी एक नवीं वीडियो के नाल। ते थोड़ा जिहा तुहानूं अपना तारफ करवाना चाहां। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अरसलान याकूब, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। तो अज असी गल करन लगे हैगे अपना जानवरां दे मुतलक, परिंदियां दे मुतलक। तो मैं सोचा कि नाल नाल तुहानूं अपना जिहड़ा नॉलेज है वो शेयर करना चाहिए हैगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे ने जिन्हें जानवर तो रखे ने, बहरहाल ये कि अपना वो जानवरों का प्रॉपर इलाज नहीं कर सकते या सहूलतां नहीं होंदियां, और बाद इलाकों के अच्छे वैटरनरी डॉक्टर नहीं होंदे। तो जिन्ना अपने को नॉलेज हैगा वो मैं शेयर करना चाहिए हैगा। तो इंशाअल्लाह तुहानूं उहदा हर एक बीमारी का, हर चीज़ का, हर एक दा मतलब हल दसांगा। एलोपैथिक दे विच भी, होम्योपैथिक दे विच भी, ते अपना हरबल दे देसी भी, कि यानी बीमारी है किस तरह बीमारी आती हैगी और की उहदियां अलामतां होंदियां ने, और किस तरह तुसीं उस बीमारी नूं अपना जांच के तो उहदा इलाज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो तुहाडे वास्ते बहुत फायदेमंद होएगी जी दोस्तों। तो आने हुण वीडियो की तरफ, जिहड़ा साडा टॉपिक अज दा मैटाबॉलिक डिजॉर्डर्स एंड मिनरल डिफिशेंसीज, यानी मदनियात की कमी जिहड़ी जानवर दे जदों अपना अंदर हुंदी है, तो उहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां बीमारियां जिहड़ियां जानवर नूं लाहक हुंदियां हैगियां, ते उहदा असीं किस तरह इलाज कर सकते हैं। सब तो पहले तुहानूं दसदा कि उहदियां अलामतां की होणगियां। जिस तरह कि हर हैवानी जानवर जिहड़ा हैगा, यानी जानवर दे विच कम से कम 30 तो 40% जिहड़ी हैगी ने मदनी नासर यानी ये चीज़ां मौजूद होंदियां ने। वो किहड़ियां चीज़ां ने मैं तुहानूं दसदा, और ये चीज़ां उन्हां जानवरां दे विच हुंदियां जिन्हां दी प्रॉपर केयर ना कीती जांदी होवे। बाकी अच्छे फार्मां दे उपर, अच्छे घर के माहौल दे विच, अच्छी खुराक दे विच जानवर रखे जाण ते ये अलामतां नहीं होंदियां। जिन्हां विच सब तो पहले कैल्शियम, फास्फोरस, मैगनीशियम, सोडियम, पोटाशियम शामिल है। इस तो अलावा कापर, कोबाल्ट भी इहदे विच शामिल है ने। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा मैं तुहानूं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैगनीशियम, सोडियम, पोटाशियम, कोबाल्ट ते कापर, ये चीज़ां इहदे विच शामिल ने जिहड़ियां इन्हां दे जानवर नूं सेहत ते तंदुरुस्त रखण वास्ते, फिट रखण वास्ते ज़रूरी ने। ये 5 नासर ने जिहड़े कि तुहानूं एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट भी कर देते हैं कि 5 नासर जानवर दे विच, यानी इन्हां दे लैवल पूरा होना तो तुहाडा जानवर बीमार नहीं होएगा, तंदुरुस्त रहेगा, तुहानूं गोश्त की, दुध की पैदावार वो प्रॉपर पूरी देगा। ਜਦੋਂ इन्हां जानवरों के विच चीज़ की कमी आ जाती हैगी है, जानवर दुध देने वाला दुध कम कर दिंदा। उस तो अलावा जे तुसीं गोश्त वास्ते जानवर कोई रखिया हैगा, तो तुहाडा गोश्त वाला जानवर जिहड़ा हैगा वो अपनी गोश्त की मिकदार नूं पूरी, गोश्त वाला जानवर जिहड़ा हैगा तुहाडा गोश्त की पैदावार दे विच उहदी कमी आ जाएगी। यानी सब तो पहले तुहानूं पता चलेगा कि जानवर दे काम काज करने वाला जानवर जे तुसीं रखिया खेतीबाड़ी वास्ते या हल चलाउण वास्ते, फसलों वास्ते, उहदी रूटीन दे विच ये कमी आ जाएगी कि वो काम दे विच उहदी सुस्ती आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी। यानी जिन्ना प्रॉपर तुसीं उहनूं एक दिन च काम लैने आ, उन्ना काम वो नहीं कर सकेगा। उस तो अलावा फिर तुहानूं दस्सिया कि होम्योपैथिक दे विच इहदा बड़ा अच्छा इलाज हैगा वा, और ये जिन्नियां भी अलामतां ने, जिन्नियां भी तुसीं अपना तुहानूं दस्सिया हैगा कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैगनीशियम, पोटाशियम, जिन्ने नासर ने, कापर, कोबाल्ट, इन्हां सारियां दी कमी जिहड़ी हैगी है वो इंशाअल्लाह होम्योपैथिक दे विच इहदा बहुत अच्छा इलाज हैगा। बहरहाल इस्लामी तिब्बी इलाज यानी हरबल कह लो, असी तिब का इलाज कह लो, उहदे विच भी इहदा बड़ा अच्छा इलाज है। उस तो अलावा मौजूदा वक्त के लिहाज के नाल एलोपैथिक दे विच भी इहदा अच्छा इलाज है, वो भी इंशाअल्लाह तुहानूं दस्सांगे। तो ये जिन्नियां भी मतलब अनासर की जो कमी आती है ना, उहदे विच किहड़ा जाके अगे मराहल आते हैं। मिल्क फीवर हुंदा है, तो मिल्क फीवर की किहड़ी स्टेज हैगी आ, हुण असीं उहदी तरफ जा रहे हैं। मिल्क फीवर और पाचुरेंट हाइपोकैल्सीमिया, मिल्क फीवर और पाचुरेंट हाइपोकैल्सीमिया ये बीमारी का नाम आ। मिल्क फीवर एक मैटाबॉलिक बीमारी है जिहड़ी कि जानवरां नूं उदों लाहक हुंदी है कि जदों जानवर कह लो कि फीमेल दे विच हुंदी है, जदों जानवर जच्चगी की तरफ आंदा वा, बच्चा देण की तरफ या ब्रीडिंग के मराहल दे विच आंदा। ये हाइपोकैल्सीमिया की अलामतां बयान तुहानूं करन लगे हैं कि इहदे विच उदों हुंदा, तुसीं इहनूं किदां पहचान सकते हैगे आ। वो हुण उस अलामत की तरफ जा रहे हैं। सब तो पहले इहदी आम निशानी हैगी जानवरां नूं हुंदा ही जच्चगी की अलामतां दे विच आ। सब तो पहले उन्होंने पट्ठियां की कमज़ोरी हुंदी है, मसल्स वीकनेस। फिर इन्हां दे दौरान खून दे विच कमी आ जाती है, खून की रफ्तार सुस्त हो जाती है, जानवर थकिया मदहोश या एक्टिव नहीं रहिंदा। ये मर्द ज़्यादा तो गाय तो भैंस दे विच पाई जाती है, मझ ते गां दे विच ज़्यादा मर्द पाई जाती है, मगर मझ नालों भी ज़्यादा मर्द जिहड़ी हैगी ना, ये जिहड़ी मिल्क फीवर की गाय च पाई जाती है।
ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾਹਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਰਾਹਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ। ਖਾਣਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਦੰਦ ਪੀਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੈਕਟਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਟੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਚਾਓ ਹੋਏਗਾ, ਖਿਚਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੰਗਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਤਰਫ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਸੁਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਮਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸਮ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੈਕਟਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਰੈਕਟਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਧੜਕਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਆ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪਖਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੀਂਦ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਤੀਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਬਜ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਹਦੀ बढ़ ਜਾਏਗੀ ਮਗਰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਹੋ ਤੇਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹਰਹਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟਾ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45% ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਵਰੇਜ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲਾਮਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਤਿੰਨੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰਬਲ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਨਾ ਗਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਗਲੋ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹੈਗੀ। ਹਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋ ਗਲੋ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਖਾਲੀ ਪੱਤੇ ਟਹਿਣੀ ਯਾਨੀ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਲਬੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ 1500 ml। ਉਹਦੀ 500 ml ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਡੋਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 6 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੈਗੀ, ਹਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਗਲੋ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ 1.5 ਲੀਟਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਾਈਪੋਕੈਲਸੀਮੀਆ ਦਾ, ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਦਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਚਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਇਹਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗਲੂਕੋਨੇਟ ਔਰ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਰਕਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬੋਰੋ ਗਲੂਕੋਨੇਟ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗਲੂਕੋਨੇਟ ਔਰ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਮਰਕਬ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬੋਰੋ ਗਲੂਕੋਨੇਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੈਗਾ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਹਾਈਪੋ ਕੈਲਸੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬੋਰੋ ਗਲੂਕੋਨੇਟ ਲੈ ਕੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਲਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ 5 ਗੁਣਾ, ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 250 ml ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਜਿਲਦ ਜਾਂ ਐਂਟਰਾਵਾਇਨਸ ਟੀਕਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜਿਲਦ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਇਹ ਫੌਲਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਫਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਬਾਲਟ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਫੌਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਇਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਤੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ तो तुम वो भी अपने जानवर इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह इस तरह एलोपैथिक तरीके के मुताबिक तुम्हारे जानवर का मिल्क जो फीवर है उसका ट्रीटमेंट होगा और इंशाल्लाह तुम्हारा जानवर दिन ब दिन बेहतर हो जाएगा। तो अगला तो बड़ा ही बेहतरीन जोड़ा है अपना इलाज है होम्योपैथिक का, इंशाल्लाह वो थोड़ा जिहा डिटेल के नाल तुहानूं दसना पैना है। तो वो जरा मेरा दोस्तों गौर नाल सुनियो क्योंकि उन्हें भी तुहानूं सिम्पटम देखनी पैनी जानवर की अलामत की है, तो उस लिहाज के नाल इंशाल्लाह फिर तुहानूं दिखावांगे। तो चलो हुण तुहानूं होम्योपैथिक इलाज दसदे हैं जी दोस्तों। मिल्क फीवर पार्चोरेंट हाइपोकैलसीमिया इन्हें मुतलक असीं गल कर रहे सी। तो हुण साडा इलाज है होम्योपैथिक इलाज। तो होम्योपैथिक इलाज नूं हुण तुसीं देखो असीं तुहानूं होम्योपैथिक इलाज दस्सण लगे हैं कि बड़ा बेहतरीन इलाज है। सब तो पहले तुहानूं इहदे विच ना अलामतां सिम्पटम देखने पैणे हैं कि तुहाडे जानवर की अलामत की ने, उस हिसाब दे नाल तुसीं होम्योपैथिक दवाई सिलेक्ट कर सकते हो। इहदे विच बेलाडोना एक होम्योपैथिक की बड़ी ही माहर दवाई है, यानी कह लो कि बहुत ही यानी रेगूलर इस्तेमाल होने वाली एक दवाई है, अमूमन आसानी नाल मिल जाएगी। मिल्क फीवर के मुतासरा जानवर में बेलाडोना 1 किया जाता होम्योपैथिक के 1000 की जी ताकत होंगी है ना, यानी 1000 1 M कहा जाता है होम्योपैथिक लैंग्वेज के। 1 M की एक खुराक के नाल ही अपना ना वो तुहानूं वक्त फायदा देगी। तो उनकी अलामत की होगी जो जानवर दी अखां लाल होणगियां, उभरियां हुई बाहर नूं होणगियां। सरीले के दौरान खून की जी है ना रफ्तार ये भी स्लो हो जाएगी। जानवर जज्बाती होएगा और बकसरा सर नूं हिलांदा रहेगा, ये तुहानूं पता मिल्क फीवर की अलामत है। और बेलाडोना की भी एक अलामत है। तो अद्धे घंटे बाद लगातार बेलाडोना की 1000 दी तुसीं 4 खुराकां देनियां ने, अद्धे घंटे बाद 2 घंटे तो 4 खुराक देनी, इंशाल्लाह तुहाडा जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर अगे आ जाओ कलकेरिया फास कैल्शियम फास्फोरिकम पूरा नाम है। मिल्क फीवर तो मुतासरा जानवर नूं तुसीं कैल्शियम फास की 1000 दी 2 खुराकां रोज़ाना दिन चो 3 तो लैके 5 दिन देनियां ने, सुबह शाम मतलब एक खुराक देनी है 1 M की। खुराक इहदी किस तरह देनी होंदी है, तुहानूं शीशी मिलेगी, ड्रॉप्स होणगे। तो जिस तरह तुसीं मेरी बैक साइड तो भी देख सकते हैं ड्रॉप्स दी शीशियां पईयां ने, इस तरह होएगा। ये अपना पाकिस्तानी ने मसूद कंपनी ने, तुसीं जर्मनी की भी लै सकते हैं जो तुहानूं आसानी नाल मिल जाण।
ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਤਰੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਤਰੇ ਪੈਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਰਾਈਓਨੀਆ, ਤੀਸਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਰਾਈਓਨੀਆ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਰਾਈਓਨੀਆ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਸਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਬਰਾਈਓਨੀਆ ਦੀ। ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਛਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਰਾਈਓਨੀਆ ਦੀ 30 ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾ ਨੂੰ ਐਕੋਨਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਐਕੋਨਾਈਟ ਇੱਕ ਫੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕੋਨਾਈਟ 30 ਤੇ ਬੈਲਾਡੋਨਾ 30 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੁਤਬਾਦਲ, ਯਾਨੀ 1-1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਐਕੋਨਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਰਾਈਓਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਕੋਨਾਈਟ ਦੇ ਬਰਾਈਓਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਕੋਨਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ 6 ਤੋਂ 7 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਿਕਮ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। 30 ਤਾਕਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਫਾ 4 ਤੋਂ 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 200 ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸੈਟਰਾਮੋਨੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲ ਸੈਟਰਾਮੋਨੀਅਮ ਦਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਪੀਅਮ, ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਮਾ ਹੈਗਾ, ਖਰਾਟੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਸ ਚੋਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪੀਅਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਪੀਅਮ 200 ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਓਪੀਅਮ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਓਪੀਅਮ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਿਕਮ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ। ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ 30 ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਫਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁਬਹ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਦਫਾ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਣੀ। ਥਾਇਰੋਡੀਨਮ, ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦਾ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਥਾਇਰੋਡੀਨਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਵਾ ਦੀ 6 ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਥਾਇਰੋਡੀਨਮ 6X ਜਾਂ 6C 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 6 ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, 3 ਖੁਰਾਕਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀਆਂ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਊਪਰਮੈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਪਰ, ਕਿਊਪਰਮੈਟ ਦਵਾਈ ਕਾਪਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਪਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਊਪਰਮੈਟ ਜਦ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕਿਊਪਰਮੈਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਊਪਰਮੈਟ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਜ਼ਲਾਜ ਖਿਚਾਓ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਊਪਰਮੈਟ ਇਹਦੀ ਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਊਪਰਮੈਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1 ml ਆ ਗਈ, 1000 ਤਾਕਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਰਤਬਾ, ਸੁਬਹ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਊਪਰਮੈਟ 1 ml, 1000 ਸੁਬਹ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ। ਕਿਊਪਰਮ ਮੈਟਾਲਿਕਮ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ। ਕੋਲਚੀਕਮ, ਮੇਰੇ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਮਨਲ ਬਲੌਟ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਚੀਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਲਚੀਕਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਲਚੀਕਮ ਦੀ 200 ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ, ਸੁਬਹ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ 4 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਲਚੀਕਮ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਕਸ ਵੋਮਿਕਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਮਦ ਨੇ, ਮਗਰ ਨਕਸ ਵੋਮਿਕਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਲਾਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਕਸ ਵੋਮਿਕਾ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤਾਇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ ਵੋਮਿਕਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਕਸ ਵੋਮਿਕਾ 30 ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਫਾ ਦੇਣੀ, ਸੁਬਹ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ, ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਫਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਦਨੀਆਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਰਕਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਿਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਲੀਫਾਸ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾਮ ਆ, ਫੈਰਮ ਫਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸ 30, ਨਾਈਟ੍ਰਮ ਫਾਸ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸ, ਆਲ ਫਾਸ ਨੇ। ਆਲ ਫਾਸ ਦੀ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 5 ਫਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਫਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡ੍ਰੌਪ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 15 ਤੋਂ 10-15 ਕਤਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ 3 ਟਾਈਮ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਖਾਏਗਾ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।